Hello everyone, welcome to Science and Gani Prakash. So let's quickly solve the second one in the Figure It Out. Melvin reads a two-page story every day except on Tuesdays and Saturdays. How many stories would he complete reading in 8 weeks? So which of the expressions below describes the scene? So now ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಬರೆಯೋಣ ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಅಂತ ಚೂಸ್ ಮಾಡೋಣ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಟೂ ಪೇಜ್ ಸ್ಟೋರಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಒನ್ ಸ್ಟೋರಿ ಓಕೆನಾ ಸ್ಟೋರಿ ಎಷ್ಟು ಪೇಜ್ ಇತ್ತು ವಿ ಡೋಂಟ್ ನೀಡ್ ದಟ್ ಸೊ ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿ ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ ಓಕೆ ಸೊ ಯಾವ್ಯಾವತ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೀನ್ಸ್ ಯಾವ್ಯಾವತ್ ಓದಲ್ಲ ಸ್ಟೋರಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆನ್ ಟ್ಯೂಸ್ಡೇ ಅಂಡ್ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೇ ಸೊ ವಿ ನೋ ದಟ್ ಒಂದು ವೀಕಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಡೇಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 7 ಓಕೆ ಸೊ 7 ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಓದ್ತಿಲ್ಲ ಟ್ಯೂಸ್ಡೇ ಅಂಡ್ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೇ ದಟ್ ಇಸ್ 2 days ರೈಟ್ ಸೊ ಒಂದು ವೀಕಲ್ಲಿ 7 days ಇರುತ್ತೆ 7 days ಅಲ್ಲಿ 2 days ಓದ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅವನು ಸೊ ಹೌ ಮೆನಿ ಡೇಸ್ ಟೋಟಲಿ 5 days 5 ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಏನಂತ ಬರ್ದಿದೀವಿ 5 - 2 ಅಂತ ಬರ್ದಿದೀವಿ ಓಕೆ ಹೌ ಮೆನಿ ಸ್ಟೋರೀಸ್ ವುಡ್ ಈ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಇನ್ 8 weeks ಸೊ ದ 7 - 2 ಅನ್ನೋದೇನು ಒಂದು ವೀಕಿಗೆ ಓಕೆ ಒಂದು ವೀಕಿಗೆ 7 - 2 ಸ್ಟೋರೀಸ್ ಓದ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅವನು ಓಕೆ 8 weeks ಎಷ್ಟು ಇಂಟು 8 ಸೊ 1 days ಎಷ್ಟು ಅದನ್ನ ಇಂಟು 8 ಮಾಡಿದ್ರೆ we will get for 8 weeks, not 8 days, 8 week. Which of the expression below describes the scenario? So ನಾವೀಗ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇದೇ ರೀತಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇದೇ ರೀತಿ ಇದ್ರೆ ವೆಲ್ ಅಂಡ್ ಗುಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಬಟ್ ಇದು ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಇಲ್ದೇನೋ ಇರ್ಬೋದು ಅಲ್ವಾ ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಚೆಕ್ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಫಸ್ಟ್ ಈಗ ನಾವು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗಿರೋ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡೋಣ ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾನು 8 × 7 - 2 ಅಂತ ಬರೆದ್ರು ದ ಬೋತ್ ಆರ್ ಸೇಮ್ ಓಕೆ ಬೋತ್ ಆರ್ ಸೇಮ್ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸರ್ಚ್ so illidiya so no 5 × 2 × 2 so no this is not the expression so here we have okay which one B so here we have our expression 8 × 7 is also wrong 7 × 2 × 8 is also wrong 7 × 2 so here you see expression namge into 8 illa like this is not also complete okay let's just leave it this is wrong 7 + 2 × 8 +2 alla alva so 2 days we are subtracting so this is wrong so here let us check bracket na remove ಮಾಡಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ so ಇದೇ expression ಗೆ bracket remove ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ 8 × 7 means 7 × 8 and this minus 2 × 8 we know that right this is multiply with this and multiply with this so bracket na remove ಮಾಡಿ ಬರೆದ್ರೆ the expression is correct so this is another right expression 7 - 5 so 5 days ಅಲ್ವಾ 2 days ಮಾತ್ರ remove ಮಾಡ್ತಾರೆ so this is also wrong okay the correct answers are what now the correct answers are B and G now find different ways of evaluating the following expression so ಈಗ ಒಂದು expression ನ ನಾವು ತುಂಬಾ ways ಅಲ್ಲಿ evaluate ಮಾಡ್ಬೋದು evaluate means finding the answer okay so now first question ಇದೆ 1 - 2 + 3 - 4 + 5 - 6 + 7 - 8 + 9 - 1 so let us do in two different ways okay so ಎರಡು different way ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡೋಣ so which one that is third one A third one A so what's the question 1 - 2 alternative plus and minus right 1 - 2 + 3 - 4 + 5 - 6 + 7 - 8 + 9 - 10 so is that correct yes so ಈಗ ನಾನು way 1 so first way ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ all positive term one side all negative one side okay so 1 + 3 + 5 + 7 + 9 so ಇದಿಷ್ಟು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಸೊ ಇದನ್ನ ಒಂದ್ ಸೈಡ್ ತಗೊಂತೀನಿ ಮೈನಸ್ ಅಥವಾ ಪ್ಲಸ್ ಎಲ್ಲ ನೆಗೆಟಿವ್ ಒನ್ ಸೈಡ್ ಸೊ -2 -4 -6 -8 and -10 okay after solving this I'm going to add the thing so 1 + 3 will be 4 4 + 5 9 9 + 7 will be 16 16 + 9 will be 25 plus so ಈಗ ನೆಗೆಟಿವ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಸೊ ವಿ ನೋ ದಟ್ ರೈಟ್ ಸೈನ್ ಸೇಮ್ ಇದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಅಡಿಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸಿಂಬಲ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಹಿಯರ್ ಸೊ ಇವೆರಡನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಅಡಿಷನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ 6 + 10 ಹೌ ಮಚ್ ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ 10 and if I add these two it will be 10 10 10 20 + 10 - 30
So what the answer do I get now? 25 minus 30. So bigger value is 30 antandre we will get negative 5. 30 minus 25 is 5. Negative sign minus 5. Let's do in another way. Way 2 nalli I will going to put a bracket, means grouping ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು. Plus 5 minus 6 plus 7 minus 8 plus 9 minus 10. So ನಾನಿಲ್ಲಿ I am going to group here. So ಇವೆರಡನ್ನು group ಮಾಡಿ all 2 I'll group and I'll solve. ಇನ್ನು different ways ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಾಡ್ಬೋದು. 1 minus 2 will be minus 1 bigger sign plus 3 minus 4 minus 3 minus 4 will be minus 1 ಇಲ್ಲಿ bracket ಹಾಕೊಂತೀನಿ okay. Plus 5 minus 6 will be also minus 1. Plus 7 minus will also be minus 1. 9 minus is also minus. So all are in addition and all are in negative sign. Okay. So minus 1, minus 1, minus 1, minus 1. How many times? It is minus 5 times. Okay. So however the ways you do, you will get the same answer. Second one, what we have here, it is B. So that is minus, so alternative minus 1 plus 1, right? Till minus 1. So how many times we have? So I can write here itself, I think. So yeah, I will do it here only. Wave 1, I'm going to what? Group all positive one side, all negative one side. So how many times are there? 1, 2. So like 1, 2, 3 positive 1, 4, 5 positive. So plus 1, plus 1, plus 1, plus 1, plus 1. So all 4, right? 1, 2, 3, 4, 5. So all 5. 2, 3, 4, 5. Yes. Plus all minus 1 side. Minus 1, minus 1, minus 1, minus 1. It is 1, 2, 3, 4, 5 times. So minus 1. So all 5. See, if you sum, it is 5 equals 5. So all this is minus 5. So I will get 0. The answer here is 0. So this is way 1. So if I do way 2, what do I get? So I will put a bracket, means grouping, plus 1 minus 1 bracket, plus 1 minus 1 bracket, plus 1 minus 1 bracket, plus 1 minus 1. So how many times? So if I put bracket here, 1, 2, 3, 4, 5. Yes, 1, 2, 3, 4, 5. So 1 minus 1 will be 0, 0, 0, 0, 0. The final answer is 0. 1 minus 1 will also be 0. The final answer is 0. ನೀವು ಹೇಗೆ ಅಡಿಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಯಾವುದನ್ನು ಯಾವ ಜೊತೆ ಮಾಡಿ ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದ್ರು you will get the same answer. So answer same ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ you did mistake somewhere. Fourth one, compare the following pairs of expression using lesser than, greater than or equal or by reasoning. So ಈಗ ನಾವು reasoning ಅಂದ್ರೆ we are not actually solving the problem here. So we are just comparing and what putting the sign here. So ಇಲ್ಲಿ exact ಆಗಿ ಸೇಮ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ the value will be equal. ಯಾಕಂದ್ರೆ 49 minus 7. So ನಂಬರ್ಸ್ಗಳದ್ದು ಸೈನ್ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಅಂದಮೇಲೆ ಎರಡರದ್ದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. So here you see, so here it is 83 into 42, here it is minus 18. Minus 18 ಎರಡು ಕಡೆ ಕಾಮನ್ ಇದೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ 40 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 83 ಇದೆ. So 83 is also common. Here 83 is common, minus 18 is common. But 40 ಏನಿದೆ, it is less. Here 42 is more. ಅಂದಮೇಲೆ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. So this is greater. 145 minus 17 into 8. Minus 17. So this is one term. You know, right? ಯಾವಾಗೆಲ್ಲ ಇಂಟು ಇರುತ್ತೋ this is one term. So ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದು one term. So 17 into 6. So ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕಾಮನ್ ಏನಿದೆ, 45 is common, 145 is common. So ಇಲ್ಲಿ 17 is also common. Minus ಕೂಡ ಇದೆ, ಅದು ಇದೆ. So here 8 is more, 6 is less. ಬಟ್ ಇದು ಲೆಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಲೆಸ್ ಅಂತ ಅಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದೆ. ಸೊ ನೆಗೆಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಅರ್ಥ. 17 into 6 will be lesser than 17 into 8, right? ಸೊ ಇದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಐ ಆಮ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ನೆಗೆಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ the total value will be reduced. Here the negative value is reduced. ಇಲ್ಲೇ negative value ಕಮ್ಮಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ the total value will be more. Yes.
So now here, so I'm going to put a bracket here ಯಾಕಂದ್ರೆ into ಇದೆ. So here they have already mentioned the bracket. So 23 into 48 here. ಇಲ್ಲಿ 23 into 48 ಆಗುತ್ತೆ, 23 into 35 ಕೂಡ into ಆಗುತ್ತೆ. So observe here, ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಲಿ 23 into 48. So let us remove the bracket here. Bracket remove ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 23 into 48 minus 35 into 28 ಅಥವಾ 28 into 35. ಸೊ 23ಗೆ 48ನ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ 35 ಇಂಟು 28. ಸೊ ಇಲ್ಲೊಂದು ಬಿಗ್ಗರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರುತ್ತೆ, ಇದನ್ನ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಜಸ್ಟ್ 35 ಇಂದ ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸೇಮ್ ಇದೆ. ಸೊ ವಿಚ್ ಒನ್ ಇಸ್ ದ ಸೇಮ್? ಹಿಯರ್ ದಿಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಟು ದಿಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಮ್ಮಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಗ್ರೇಟರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. 16 minus 11 into 12. ಸೊ ಇದನ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡೋಣ ಬ್ರಾಕೆಟ್. 16 into 12 minus 11 into 12. ಸೊ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ರಿಮೂವಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸಸ್. ಸೊ ಪ್ಲೇ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಹೋಗಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ರಿಮೂವ್ ಹೇಗ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಸೊ ಡು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಹಿಯರ್? ಎಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಅದ್ಲು ಬದಲಾಗಿದೆ ಅಷ್ಟೇ. 16 into 12 ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲೂ 16 ನಾನು ಕಾಮನ್ ಆಗಿರೋದನ್ನ ಗ್ರೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆನಾ, 16 into 12 ಇಸ್ ಕಾಮನ್, 16 into 12 ಇಸ್ ಕಾಮನ್ ಎರಡು ಸೈಡು. ಇಲ್ಲಿ 11 into 12 ನೆಗೆಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ. ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ 11 into 12 ನೆಗೆಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಇವೆರಡನ್ನೂ ನಾವು ಆಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಸೇಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ದೆನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್. ಸೊ ಅದ್ಲು ಬದಲಾಗಿದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಕೇರ್ಫುಲಿ. ಸೊ now shall I remove the bracket here? So bracket remove ಮಾಡಿದ್ರೆ 70. So I think there is no need to remove the bracket ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೂ ಹಾಗೆ ಇದೆ. Let me check. Okay, let us remove. 76 into 88 minus 53 into 88. So this is the expression. So here if I remove the bracket, 88 into 53 minus 76 into 88. So ಏನು ಕಾಮನ್ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ? 78 into 76 into 88. ಬಟ್ ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸಿಂಬಲ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ. ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಹಿಯರ್, 53 into 88 ಹಿಯರ್, ಇಲ್ಲಿ 53 into 88 ಬಟ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸಿಂಬಲ್ ಇಲ್ಲಿದೆ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಸಿಂಬಲ್ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಯಾವ್ದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎರಡರಲ್ಲೂ 88 ಕಾಮನ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? 88 into 76, ಇಲ್ಲಿ 53. ಸೊ 76 ಎಲ್ಲಿದೆಯೋ ಇದ್ರದ್ದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಜಾಸ್ತಿ, ನೆಗೆಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದಮೇಲೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ. ಸೊ ನೆಗೆಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಲ್ಲಿ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆಯೋ ಓವರ್ ಆಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಗ್ರೇಟರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಹಿಯರ್ 25 into 42 plus 16, 25 into 43 plus 15. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ? ಸಿ ಹಿಯರ್, ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ನ ಲೈಕ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡೋ ನೀಡಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 42 ಇದೆ, 16 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 43 15 ಬೋತ್ ಆರ್ ಸೇಮ್ ಅಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ +1 ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ -1 ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದ ನೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವಿಲ್ ಬಿ 0, ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಚೇಂಜ್ ಆಗಿಲ್ಲ ನೋಡಕ್ ಹೋದ್ರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ 42 plus 16 is equal to 43 plus 16. ಆಮೇಲೆ 25 ಇಂದ 2 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆಗಿದೆ. ಸೊ 25 is ಕಾಮನ್ ಹಿಯರ್. ಸಮ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇವೆರಡು ಕೂಡ ಈಕ್ವಲ್ ಇದೆ, ಇದು ಕೂಡ ಈಕ್ವಲ್ ಇದೆ. ದೆನ್ ಹಿಯರ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 36 ಇದೆ, 35 ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಜಾಸ್ತಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿಗಿಂತ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ. 28 16, ಓಕೆ, 27 15. ಸೊ ಡು ವಿ ಗೆಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್? 28 ನ 16 ಇಂದ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, 27 ನ 15 ಇಂದ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಆರ್ ವಿ ಗೆಟಿಂಗ್ ದ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್? So we are getting the same thing. 28 minus 16 will be somewhere it is 12, right? Yes, it is 12. Here also 12. So illi value, illiro value same. Okay. So ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸೇಮ್ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಸೊ ಸೇಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ರೀಸನ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಗ್ರೇಟರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ.
Okay, we shall complete these remaining two questions in the next class. Thank you. Share Madi, video subscribe Madi, like Madi. So you are watching the video, you are understanding something and they are answered, right? You just like the video.